بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو پچھلا کیریئر ہے 1989 سے لے کے اب تک کا کتنے سال ہو گئے؟ 11 سال ہو تے 24 سال ہے، وہی 35 سال ہو گئے۔ اس کیریئر کے دوران بہت سارے نوجوان جو ہیں ان کے ساتھ پروفیشنل رابطہ رہا، اور ہمارے برادر عزیز، برادر خرد کہیں آپ، بابر ڈوگر صاحب بھی ان میں شامل ہیں۔ پھر وہ رفاقت ڈوگر صاحب کا بھی ان سے تعلق نکلتا ہے، ڈوگر تھے آپس میں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں جی، تو پھر ان سے اور پیار محبت بڑھ گیا۔ بابر ڈوگر صاحب جو ہیں، جب ہم نیشن میں تھے تو انہوں نے وہاں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا بیک ان 2000، ایئر 2000، تو 99-2000 میں ہم وہاں پہ تھے، تو اب ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ نیا ٹی وی چینل جو آیا ایک نیوز کے نام سے ہے، تو وہ پرانا ہی ہے لیکن نئے نام سے آیا ہے، اس کے وہ بیورو چیف ہیں، یعنی چیف رپورٹر ہیں۔ تو وہ مطلب کہ میرا بھی چونکہ وہاں پہ تبصرہ فروشی کے لیے جانا ہوتا ہے، تو میں ان سے پاس سے گزرتے ہوئے نا، پرانی عادت ہے نا، گندی عادت، پوچھ لیتے ہیں رپورٹر سے، ہاں کیا خبر ہے آج؟ تو میں گزر رہا تھا ان کے پاس سے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، بہت احترام اور محبت سے ملیں گے، اور وہ اسی پیار سے ملے اور کہا کہ رئیس صاحب ایسے کام الٹا ہی ہو گئے۔ میں کہا کی الٹا ہو گئے؟ اچھا میرا خیال تھا کہ بتائیں گے، کہ میں کہ لاہور، کہتا کلین سویپ۔ اچھا یہ ہماری آپس میں کمیونیکیشن ہے؟ کہتے ہاں یار رئیس صاحب آپ کو نہیں پتا کلین سویپ؟ میں کیا کہ علیم خان تو کلیئر، اون چودھری کلیئر، تو بلاول جی نیڑے تیڑے بھی کوئی نہیں، بلاول صاحب دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آئیں گے۔ ہاں لاہور کلیئر ہو گیا۔ اور انہوں نے پھر اس کے ڈائنامکس گنوانے شروع کیے نا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ان تینوں سیٹوں کے اوپر وہ پروپیگنڈا چل رہا تھا جو ہمارے میڈیا کی، مین سٹریم میڈیا کی سکرین پہ بیٹھے ہوئے خود ساختہ تبصرہ نگاران فرما رہے تھے، وہی آگے کمیونیکیٹ ہو رہا تھا، وہی ڈسکس ہو رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ فیلڈ میں جاتا ہے، وہ ان کانسٹیچوئنسیز کے اندر جا کے گھوما ہے، لوگوں سے ڈسکشن کی ہے، وہاں کے انفلوئنشل لوگوں سے ملا ہے، وہاں پہ بننے والے پارٹیوں کے دفاتر گنے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ مطلب کہ سٹریٹ میں چلتے ہوئے بندے سے نہیں پوچھا، اس بندے سے پوچھا جس کا مطلب گلی کے اندر کچھ، میرا مطلب ہے اگر الیکشن ہو تو وہ گلی کا پریزیڈنٹ بھی منتخب ہو سکتا ہے کہ ہاں پائن کی آواز چل رہی ہے۔ انہیں کیا پائن شیر ہی شیر سے، ایسے تو شیر نہیں گئے تھے، عقاب ہے، انہیں کیا پھر عقاب نو مورا لاگ جان گی۔ اچھا اب یہ میرے لیے بڑی ہی ناقابل ہضم بات تھی کہ لاہور کلین سویپ 14 نہیں ہے 14۔ میں کہا نہیں یار کوئی ایک رعایت کرے، کہ ایمان نال کوئی گنجائش ہی نہیں نکلن ڈی، لاہور کلین سویپ پہ گئے، شیر جو ہے نا وہ آ گیا یہ۔ اچھا وہ آپ نے ہماری وہ بات یاد رکھنی ہے کہ شیر جہاں سے واک کرتا ہوا گزر جائے وہ ہلکا پھر ہارتے کوئی نہیں ہے۔ اور میاں صاحب نے لاہور 2-3 واری نکلے نے، ویسے تو اس تو زیادہ واری نکلے ہونے نے، بھولی کو جوس بھی پین جانا ہوں میاں صاحب نے، ویسے بھولی نے دکان جا کے نا تے اڈا پلاٹ تے کھول لئی کہ میاں صاحب لبرٹی نہ آن اڈا پلاٹ ہی آ جائے۔ اچھا جی وہ ایک برانچ انہیں اتھے بھی سنیا کھول لئی ہے، اینی ہاؤ۔ تو خیر کہنے کا مطلب تھا کہ اب میں بابر ڈوگر صاحب کی اس بات کو اس لیے بھی اہمیت دینے کا حامی ہوں کیونکہ وہ فیلڈ کے اندر پھرتے ہیں۔ ہم جیسے تبصرہ فروش جو ہیں، یہ تبصرہ نگار جو ہیں، وہ میڈیا پہ بیٹھ کے تو ماضی کا تھوڑا بہت حوالہ دے کے اور کوئی بابر ڈوگر جیسوں کی خبروں کے اس میں امیلگمیشن کر کے اس کے اوپر ایویں کو 4 منٹ ٹپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھائی جان اس نے ہارڈ کور نیوز دینی ہوتی ہے جو 9 بجے کے خبر نامے میں جانی ہوتی ہے، جو 6 بجے کے خبر نامے میں جانی ہوتی ہے۔ خبر ہوتی ہے، تبصرہ ہوتا ہے، تبصرہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، تبصرہ تو ہر بندہ کر رہا ہے۔ تو اصل خبر جو ہے وہ لے کے آنا، تو وہ خبری آدمی نے یہ خبر دی کہ پایا نا وہ حالات خراب ہو گئے۔ اچھا پھر اس کو ڈائنامکس ہم نے ڈسکس کیے کھڑے کھڑے۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ میں، فرمانے لگے ڈوگر صاحب کہ فیلڈ میں بندہ ہی کوئی نہیں، کدا وہ دوسری پارٹیاں نہ پیپلز پارٹی دا بندہ ہے،
का बंदा है ना PTI का बंदा है। मैंने कहा यार PTI तो चले भागती फिर रही, पीपल्स पार्टी को क्या हो गया? उन्होंने कहा कि वही प्रॉब्लम कि जो मुखलिस कारकुन था जिसने रिवर्ट होना था, जो कि नाराज होके चला जाता था दूसरी पार्टियों में और इधर चला गया था PM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसे आपने ल्योर बैक करना था। ल्योर करने के लिए आप क्या करते हैं जी, हमारे कायदा आ रहे हैं, ठीक है, हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ रहे हैं, यार तुम आ जाओ ना यार, वहाँ पे तुम्हारा मैं उनके साथ मुलाकात कराऊंगा। कहता है जो वहाँ पे लोग हैं इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, उन्होंने एहतमाम किया कि इस तरह का कोई कारकुन जो है उसकी पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत तक रसाई ना हो सके। आपा शैला रजा आई, उनसे भी वही ग्रुप मिलाया गया। चौधरी सरवर आया, उससे भी मिलाया गया। आसफा बेटी आई, उससे भी वही मिलाया गया, वही ग्रुप जो उन्होंने अपना एक कायम रखा हुआ था। अच्छा, उस ग्रुप में से बेशतर लोग हल्के के मुकामी नहीं है, उस ग्रुप को रखा गया हुआ है इस तरह की ज़रूरियात के लिए। जरदारी साहब, उनको भी उसी ग्रुप से मिलाया गया। वो जो कारकुन जो घर में ला ताल्लुक होके ये हल्का रहा है, यहाँ से यार जीती है पीपल्स पार्टी 2 मरतबा, ख्वाजा तारक रहीम भी जीते हैं मेरे ख्याल 1 मरतबा पीपल्स पार्टी के टिकट पे। तो ये पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है कि कितने ये कहीं ये कारकुन जो है वो मरकजी क़यादत तक पहुँच ना जाए, और पहुँच गया तो इन्होंने हमारी शिकायत ही लगानी है ना। इन्होंने कहना जनाब इन्हों की गर्दनां सरिये आ गए ने, ये सानू जियालियां नूं लिफ्ट नहीं कराते, ये अपने घरों के गेट बंद रखते हैं, ठीक है, इन्होंने इस तरह की बातें करनी है, तो लिहाजा निकलना ही ना दो, ठीक है। ये उनका तजिया है जो फील्ड में जाते हैं। अगर दूसरी तरफ आ जाए, कहते जी दूसरी तरफ ये है कि PTI के मतलब इस हल्के के अंदर आपको पता है एक वारदात हो चुकी है, जब पिछली दफ़ा ज़िमनी इंतखाबात हुए थे जिसके अंदर जो है वो चीमा साहब जो थे, हाँ, और उनकी बेगम साहिबा जमशेद चीमा साहब और उनकी बेगम साहिबा जमशेद चीमा साहिबा, उनको टिकट दिया गया और वो खुद मेन कैंडिडेट बने और अपनी बेगम को अपना सपोर्टिंग कवरिंग कैंडिडेट बनाया, और दोनों के कागजात गलत फाइल कर दिए, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दी। यूँ PTI उन इलेक्शन में बाहर चली गई और पीपल्स पार्टी कली रह गई। तो पीपल्स पार्टी ने ना पूरा जोर ला के 34,000 वोट लिया PTI की अदम मौजूदगी में। अब ज़ाहिर है जो नवाज शरीफ हेटर है, जो नवाज शरीफ से नफरत करने वाले हैं, उन्होंने जाके अपना गुस्सा किसी दे होर भी तो कढ़ के आना सी ना, भावें वो PTI च होण भावें पीपल्स पार्टी च होण। तो रल मिल के पीपल्स पार्टी दे विच इन्ने क लोग सज, मतलब कि उस वे 34,000 वोट सन। अब ज़हीर अब्बास खोखर साहब भी खलोते हुए, बड़े पुराने यूथी, ठीक है, और ज़हीर अब्बास खोखर साहब का वोट भी है अपना, मेरा मतलब है PTI के अलावा उनका खोखर बरादरी की वजह से भी वोट मौजूद है। तो इसलिए जो है वो अल्लाह आपका भला करे, वो तो किसी लेवल के ऊपर स्टैंड कर गए। अब वो अगर मौजूद, लेकिन जो वो जनरल कारकुन निकलता था नारा तकबर वाला, मतलब जिन्होंने पता था कुछ नहीं, जिन्हें जाके इमरान खान के नाम के उत्ते बैठते वोट लाना सी, बैठते मोहर लानी सी, वो वोटर जो है वो डरा सहमा दुबका बैठा है घर में, कोई आके नहीं कह रहा, ठीक है, कि जनाब वैसे थोड़ा एक लतीफ़ा साहब लतीफ़ा ये है कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पे PTI की आंटियों को जोश आया कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, कप्तान अंदर बैठा, हम कार से नहीं निकल सकती। तो वो जनाब निकल के तो खोसा साहब तक उन्होंने रसाई की कि जनाब हमें बताएं कि हम पार्टी के लिए क्या करें। उन्होंने कहा आप घर वापस जाके आराम से बैठे और इलेक्शन डे का इंतज़ार करें और मेरे लिए आके वोट, बजाय इसके कि लतीफ़ खोसा ने कहता कि एलो फड़ो HR वार्ड ने डोर टू डोर जाके आपने मेरा पोस्टर दे के आना, मेरा तारुफ करवा के आना, ये आपने कैंपेन चलानी है, शाम को वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पानी है और मुझे भी भेजनी है, इस तरह की कोई ड्यूटी लांदा। वो एक चूंकि ए पोलिटिकल आदमी है ना, नॉन पोलिटिकल आदमी, उन्हें पता ही नहीं इलेक्शन कैंपेन चलती किवें। उन्हें उन्हें बीबिया नूं कहा कि बकौल शख्स से
وہ बीबियां ने चाह पानी भी नहीं पूछा, उन्होंने उतो ही टहला दिया कि आप जाएं और घर बैठे बड़े आराम से, इलेक्शन वाले दिन आइएगा वोट डालने के लिए। खैर ए लतीफ़ा हो गया, वापस आने उधर। तो ये उन्होंने जो कहा कि ये 3 हल्के कंट्रोवर्शियल थे, बाकी जगह पे तो बड़ी इजी पोजीशन थी। अच्छा, इस दरमियान में ना कुछ लोग शुरलियाँ भी छोड़ रहे थे। मुझे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त का फ़ोन आया और डॉक्टर साहब बड़ी तशवीश में मुब्तला थे। यार मुझे किसी ने बताया है कि हल्का 130 में नवाज शरीफ की हालत बड़ी पतली है और वहाँ से वो इलेक्शन हार रहे हैं। मैं फौरन फ़ोन किया 2-3 पार्टियां नूं, मैनूं नहीं तसल्ली हुई। मैं कहूँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं। फिर मैं फ़ोन किया बाबर नूं, मैं क्या बाबर 130 ही कहता मियाँ बड़े आराम नाल जित रहे, ठीक है। मैं क्या मेरे एक दोस्त परेशान है इस हवाले से। उन्होंने कहा ना ना कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। बड़ी उस दिन मतलब कि जोर है गया। और मैंने कल अपने व्लॉग के अंदर आपको बात कही थी कि मियाँ की हवा चल पड़ी है। ये भी जनाब डोगर साहब ने फरमाया था है कि मियाँ की हवा चल पई जे रजी साहब, मियाँ शेर ने खा जाना है सब। ये उनका ये भी पास से गुजरते हुए मैं क्या हाँ की खबर मियाँ की हवा चल पई जे रजी साहब खा जाना शेर नूं सब नूं। उस तो बाद उधर असी उधर। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल। हमारे जो रिलायबल मोस्ट सोर्स कहते हैं कि लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रही है और ये रेयर होगा, ठीक है। इसलिए किसी मलंग ने कहा था कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा तो मियाँ आ गया है। तो जिन्होंने ये शिकवा सी कि मियाँ लंदन बैठा है आ नहीं रहा वापस, वो मियाँ ना सिर्फ कि आया है बल्कि बकौल शख्स से दवाई खा के आ गए। हुण इंसान ही आन दिया नशे फेर दे ला ना। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।